Hi children, this is ninth question in 8.2 exercise. What is the meaning of the question? See once. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF. Means what, Nana? That CD line is bisector of angle ACB. CD line is bisector of ACB. It is making equal parts. And GH bisector of EGF. This EGF angle bisecting by HG, right? And D, comma H R lie on the side AB and FE. Okay. On which triangles? ABC triangle and FEG triangle. And also given as these two triangles are similar triangles. Already these two triangles are similar triangles. So he is asking to prove CD by GH. CD by GH is equal to AC by FG. Okay, means he is thinking about these two triangles. He focus on these two triangles. Means ADC triangle and FHG triangle. If you show these two triangles are similar, automatically the corresponding sides are the same ratio. And the second one is the triangle DCB and triangle HGE is asking to show these two triangles are also similar. Okay, next and above these two triangles are also is asking to show similar. చూడండి ట్రయాంగిల్ ABC మరియు ట్రయాంగిల్ FEG లలో AB మరియు FE భుజాలపై D and H అనే బిందువులు వరుసగా ఉన్నాయి. ACB మరియు FEG లకు గీసిన సమద్విఖండన రేఖలు CD అనేది ఇక్కడ సమద్విఖండనం చేస్తుంది అంటే ఈ కోణాన్ని సమాన భాగాలు చేస్తుంది. అలాగే GH అనేది FGE ని సమద్విఖండనం చేస్తే ఈ మనం కనుక్కోవాల్సిన ఆన్సర్ ఇప్పుడు మనం అనుకుందాం. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇవి కనుక్కోబోతున్నాం. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. Children, now the question written in the form of given and RTP. మనము ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ని నేను ఇలా రాశాను. మనకి ఇచ్చినటువంటి ట్రయాంగిల్ ACB, this triangle ACB and triangle FGB, these two triangles is given as similar అంటే రెండు కూడా స్వరూపాలు. When they are similar, we know that their corresponding sides are in the same ratio. Means we need AC by FG is equal to BC by GE is equal to AB by FE, and also angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle B, angle C is equal to angle G. ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. ఎప్పుడైతే రెండు త్రిభుజాలు స్వరూపాలైనవి అంటే మన అనురూప భుజాలన్నీ ఒకే నిష్పత్తిలో ఉంటాయి, మన అనురూప కోణాలు ఒకే సమానమైన విషయం తెలుసు. సో హౌ టు ప్రూవ్? వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ నాన్న, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇదే క్వశ్చన్ మీద మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఇచ్చారండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఇది ఆల్టిట్యూడ్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. మీన్స్ ఇవి ఉన్నతులు అని కూడా ఇవ్వచ్చు. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ గివ్ యాజ్ దీస్ టూ ఆర్ ద మీడియన్స్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు, అంటే మధ్యగత రేఖలను కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ మూడింటిని కూడా మనం చేయడం రావాలి, చాలా ఈజీ. దెన్ హౌ కెన్ వి షో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు షో these two triangles are similar triangles. These two triangles I am going to show similar. Very simple manner. How is? Already we know in these two triangles angle B is equal to angle E. Already we know full angle G is equal to angle C, but half of G is equal to half of C. Therefore angle BCD is equal to angle EGH. Then these two triangles are satisfied AA similarity criterion. How half of this both are exactly, it is the angle bisector, it is equally half, it is also equally half. Full equal to full means half equal to half. Okay, in the same sense అదే మాత్రమే ఇక్కడ చేస్తున్నాను నేను. చూద్దాం. ఫస్ట్ given as triangle ABC is similar to triangle ACB, triangle ACB is similar to triangle FGE. These two triangles is given as similar.
When these two triangles are similar, their corresponding angles are equal. Means angle ACB is equal to, we can write as angle FGE. These two angles are equal. I am taking as half angle ACB is equal to, we can write as half angle FGE. హాఫ్ కి హాఫ్ ఈక్వల్ అని రాస్తాను. ఈ హాఫ్ ఏసీబీని నేను ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే యాంగిల్ డిసిబి. చూడండి నేను ఒకసారి మంచిగా హాఫ్ యాంగిల్ ఏసీబీ ఫుల్ యాంగిల్ ఏసీబీని హాఫ్ అన్నప్పుడు డిసిబి అని రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఈక్వల్లీ హాఫ్ కాబట్టి. సో యాంగిల్ డిసిబి అట్ ద సేమ్ వే హాఫ్ ఎఫ్జిఈ కూడా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు హెచ్జిఈ and HGE. అలా ఎలా రాసుకోగలిగారు సార్? దీని కారణం కూడా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దట్ రీజన్? రీజన్ ఈస్ ఇది రీజన్ చెప్పండి. ఈ రీజన్ చెప్పండి. CD and GH are bisectors of angle C and angle G respectively. తెలుగులో CD and GH లు కోణం ACB కోణం FGE ని సమద్విఖండనం చేస్తున్నాయనే విషయం మీరు ఇక్కడ రాయాలి. సమద్విఖండనం చేస్తుంది. ఇంగ్లీష్లో అయితే CD and GH are bisectors of angle C and angle G respectively. అండ్ తెలుగు విషయాస్ CD GH లు వరుసగా ACB FGE లను సమద్విఖండనం చేస్తున్నాయి కాబట్టి నేను ఈ మాట రాసినాను ఇక్కడ రాసిపెట్టాను. ఓకే, నౌ take the two triangles. Triangle what's that? That's a triangle BDC in triangle DCB. In triangle DCB comma in triangle HGE. In these two triangles are satisfies what's that? AA similarity criteria. ఎందుకంటే ఇది ఒక యాంగిల్ ఈక్వల్ అయిపోయిందండి. ఓకే, ఇక్కడ లేదు అంటే రాసేద్దాం. ఇక్కడ ఏమేమి ఈక్వల్ ఫస్ట్ ఇన్ దిస్ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ B is equal to in the triangle angle E. How you know sir? Given. వాళ్ళే ఇచ్చారు. It is given. ఎందుకు given? The two triangles are similar. లేదు అదే triangle ACB is similar to triangle FGE. రెండు ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ కాబట్టి అనేది రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఇక్కడ మనం యాంగిల్ BCB is equal to angle HGE. This is well proved. So they are satisfied. Sir, they are satisfied. ఏంటిదన్నా ఏం సాటిస్ఫై అయింది? AA similarity క్రైటీరియన్ అంటే కోణం నియమాన్ని పాటించుటచ్చే మనం డైరెక్ట్ ట్రయాంగిల్ DCB is similar to triangle HGI అని మనం ప్రూవ్ చేయవచ్చు. క్లియర్గా అర్థమైందండి? రైట్, ఇది మన సెకండ్ ప్రూఫ్ చేశాను. ఇక థర్డ్ ప్రూఫింగ్ కూడా ఇక్కడ చేసాం. థర్డ్ ప్రూఫ్ ఏంటి? ఏమడిగారు? DCA అండ్ ఇక్కడ ఏమడిగారు? HGF. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ కూడా మనకు సిమిలర్ అని చూపించండి. సేమ్ ఇప్పుడు ఎలా చేసామో అలానే చేయండి. అంటే ఇక్కడ కోణం గురించి రాయండి. ఫస్ట్ ఏమని? త్రిభుజం ABC triangle ACB is similar to triangle FGE. When these two triangles are similar, the corresponding angles are equal. That angle ACB is equal to same ఇక్కడ రాసింది angle ACB is equal to angle FGE. When these two angles are equal, then half of sides are equal, and half angle ACB is equal to half angle FGE. రాసుకోవచ్చు కదా? ఓకే, నేను ఇక్కడ హాఫ్ ACB ని అప్పుడు DCB గా రాస్తాను. DCB ఇప్పుడు అలా రాయాలి, DCA గా రాస్తాను. యాంగిల్ DCA is equal to ఇక్కడ హాఫ్ యాంగిల్ FGE హాఫ్. అప్పుడు నేను ఏం రాసుకున్నాను? ఇక్కడ HGE రాస్తాను. రిటర్న్ యాజ్ HGE. నౌ
HGF అది రాసుకోవచ్చు, ఇటు రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈక్వల్లీ ఆఫ్ HGF. మరి ఎందుకు రాసుకుంటున్నా? నాకు ఇటువైపు ట్రయాంగిల్ లెక్క రావాలి కాబట్టి నేను ఇలా రాసుకుంటాను. అప్పుడు సేమ్ ఎదర్ అండ్ కారణం ఎందుకు అనేది ఎందుకున్నాను, ఇక్కడ ఏ కారణమో ఇక్కడ అదే కారణం. ఏమి ఈ రెండు కూడా ఇవి సమద్విఖండ అంటే బైసెక్ట్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ ACB అండ్ FGE అని రాసింది. సో triangle DC, triangle ACB, triangle FGE. In these two triangles, in this angle A is equal to in that angle F. How much? Triangle ACB is similar to triangle FGE. These two triangles are similar. And in the same way, here just now we proved angle BCA is equal to angle HGF. This two triangles, this is proved. So what happened now? They are satisfied. AA similarity criteria. When they are satisfy AA similarity criterion, we accept as triangle ACB is similar to triangle FGE. Finish. Okay then. Now these two triangles were shown. ABCB is similar to triangle HGE and ADCE is similar to HGE. When these two triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio. So, the corresponding sides are in the same ratio. Okay, then what are the corresponding sides? Yeah, CD by GH, that equal to AC by GF FG. And proof. This is the first one. The first proof that is. Have you understand clearly then? Right. Thank you, children. Children. ఈ థీరం నుంచి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంకా 3 టైప్స్ ఆఫ్ థీరమ్స్ సేమ్ ఇదే మోడల్లో మనకు వస్తాయి. ఏమని అంటారంటే ఈ లైన్ని ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లంలో ఇది యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ అని కూడా అన్నారు. యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ అనకుండా he will give these two are the altitudes. Next question అదే మనకి 10th క్వశ్చన్. ఇవి ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటారు. సేమ్ ఇలాంటి గ్రూప్స్ చేయమంటారు. మళ్ళీ సేమ్ ఇవన్నీ చూపించమంటారు. అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ అని చూపించారు. ఆల్రెడీ బీకి ఈక్వల్ కదా. ఇది ఆల్టిట్యూడ్ అయినప్పుడు 90కి 90 ఈక్వల్ కదా. అప్పుడు అయితే ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏఏ. అదేవిధంగా ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కూడా ఏఏ సిమిలారిటీ క్రైటీరియా. అంటే ఆల్టిట్యూడ్ అని ఇచ్చినా ఇప్పుడు యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఇచ్చినా చేయొచ్చు. మీడియన్ అని కూడా ఇస్తారు. మీడియన్ అంటే అర్థం ఏంటి కదా, మధ్యగత రేఖ అని ఇస్తారు. అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ D is the midpoint of AB, H is the midpoint of FE. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు, AB బై ఇక్కడ మన యాంగిల్ కనుక ఫుల్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఫుల్ యాంగిల్ అయినప్పుడు హాఫ్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ యాంగిల్ అయితే ఎలాగైతే అన్నామో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ కనుక మనం టూ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అని చూపించాలంటే AB బై FE, ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ కాబట్టి AB బై FE is equal to we can write as CB బై GE అని రాసుకుంటాము. హాఫ్ AB బై హాఫ్ FE అని రాసుకుంటాము. హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CB బై GE అని రాసుకుంటాం. కానీ ఈ హాఫ్ ABని DB బై HE అని రాసుకుంటాం. ఎందుకు సార్ అంటే బికాజ్ దే టూ ఆర్ ద మీడియన్స్. అప్పుడు ఏం జరిగిపోయింది చూడండి, ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ DB బై HE ఈజ్ ఈక్వల్ టు CB బై GE అండ్ this B is equal to E. So these two triangles are satisfied SAS similarity criterion. భుజము కోణము భుజము. క్లియర్గా అర్థమైందన్న అలా చూపించవచ్చు. అంటే ఇదే ప్రాబ్లం ఈ మూడు రకాలుగా, ఇది ఆల్టిట్యూడ్ అన్నా చేయొచ్చు, ఇది మీడియన్ అన్నా చేయొచ్చు. అది గమనించి మీరు ఆ టూ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ.